हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। केन प्राणः प्रथमः प्रीतियुक्तः। केन प्राणः प्रथमः प्रीतियुक्तः। केनेषितां वाचमिमां वदन्ते। केनेषितां वाचमिमां वदन्ते। चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। केनेषितम् इत्यादि। केनेषितम् इति। केन कर्त्रा ईशितम् इष्टम् अभिप्रेतं सन्मनः। इष्टम् अभिप्रेतं सन्मनः। पतति गच्छति स्वविषयं प्रतीति। संबध्यते विषये अभिक्षण्यार्थस्य गत्यर्थस्य च इह असंभवादे
असंभवात् इच्छार्थस्य एव एतद् रूपम् इति गम्यते ईशितम् इति प्रयोगस्त छान्दसः तस्येष प्रपूर्वस्य नियोगार्थे प्रेषितम् इति एतत् तत्र प्रेषितम् इति एव उक्ते प्रेषयितृ प्रेषण विशेष विषय आकांक्षा स्यात् केन प्रेषयितृ विशेषेण ईदृशं वा प्रेषणम् इति ईशितम् इति तु विशेषेण सति तत् उभयं निवर्तते कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम् इत्यर्थ विशेष निर्धारणात् यत् ईशः अर्थः यद् एषः अर्थः अभिप्रेतः स्यात् केनेषितम् इति एतौ एतेव सिद्धत्वात् प्रेषितम् इति न वक्तव्यम् अपि च शब्द आधिक्यात् अर्थ आधिक्यं युक्तम् इति इच्छया कर्मणा वाचा वाकेन प्रेषितम् इत्यर्थ विशेषः अवगन्तुं युक्तः न प्रश्न सामर्थ्यात् देहादिसंघातात् अनित्यात् कर्म कार्यात् विरक्तः अतः अन्यत कूटस्थं नित्यं वस्तु बुभुत्समानः उच्यते इति सामर्थ्यात् उपपद्यते। एक પછી એક ઉપનિષદમાં આગળ આપણું ભજન શંકરાચાર્ય એવી અપેક્ષા રાખે કે આપણે બધું થોડું યાદ રાખીએ, આપણે થોડું વ્યાકરણ જાણીએ. જેમ હવે આગળ આ કે ન લીધું પછી આગળ બીજા ઉપનિષદ લઈએ, શંકરાચાર્ય એવી અપેક્ષા રાખે કે આગલા ઉપનિષદ વિશે આપણને જે કહેવામાં આવ્યું એ યાદ છે એટલું જ નહીં, એટલું આપણું સંસ્કૃતનું જ્ઞાન, એટલી આપણી સમજ પણ વધી હોવી જોઈએ. એટલે એ શંકરાચાર્ય જે આ મંત્રનો જે અર્થ દર્શાવે છે, કેટલાક પારિભાષિક શબ્દો પણ આપણને સમજાવે છે, ફક્ત અર્થ દર્શાવતા નથી. કેને શીતમ ઇતિ કેન કર્તા ઇતિ. પ્રશ્ન શું છે? 4 પ્રશ્ન છે. કેને શીતમ પતિતમ પ્રેષિતમ મન. કેને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ. કોની ઈચ્છાથી? કેને ઈશિતમ એટલે કોની ઈચ્છાથી, પ્રેષિતમ કોનાથી પ્રેરાઈને આ મન વિષયોમાં જાય છે. કેન પ્રાણ પ્રથમ પ્રૈતિ યુક્ત. પ્રથમ પ્રાણ, આ મુખ્ય પ્રાણ જે છે, જન્મ વખતે આ મુખ્ય પ્રાણ શરૂ થાય.
તો કે મુખ્ય પ્રાણ છે એ કોનાથી પ્રેરિત એ કોનાથી પ્રેરાઈને ચાલી રહ્યું છે? કેને ઈશિતામ, કોની ઈચ્છાથી? ઇમામ વાચામ વદંતી, આ વાણી બોલી રહી છે. ચક્ષુશ્રોત્ર કૌ દેવો યુનક્તિ, આંખ અને કાનને કોણ દેવતા, કયા દેવતા? સ્વપ્રકાશ એ દેવતા જે છે એ આંખ અને કાનને પોતપોતાના વિષયોમાં જવા માટેનું, વિષયોને ગ્રહણ કરવા માટેની પ્રેરણા આપે છે, જોડે છે. યુનક્તિ એટલે કે એમાં જોડે છે, એ પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. એટલે અહીંયા પહેલા બે શબ્દ છે, કેને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ મન. આ પ્રશ્નનું શંકરાચાર્યજી બહુ ગૂઢ રીતે વિશ્લેષણ કરે છે. એટલે પહેલા તો અર્થ આપ્યો કેને ઈશિતમ, કેને એટલે કોના દ્વારા, કર્તા એટલે કે છે કેને કર્તા, કોણ એ કર્તા છે જે કર્તા દ્વારા, ઈશિતમ ઇષ્ટમ અભિપ્રેતમ, કોણ કર્તાની ઈચ્છાથી, એની ઈચ્છાથી શું થાય છે? મનઃ પતતિ ગચ્છતિ, મન પોતપોતા સ્વ વિષયમ પ્રતિ, પોતાના વિષયમાં મન જાય છે. તો કે આ ઈશ્વર ધાતુ જે છે, નાશ એમ કહીએ તો નશ ધાતુ છે, ગચ્છતિ એમ કહીએ તો ગમ ધાતુ છે, પતતિ એમ કહીએ તો પત ધાતુ છે. એ રીતે ઈશિતમ એ જે શબ્દ જે છે, શંકરાચાર્યજી એ શબ્દનું વિશ્લેષણ કરે છે. કેટલાક ધાતુઓ એવા છે જેના એકથી વધારે અર્થ થાય છે. જેવી રીતે આપણે ઉપનિષદ શરૂઆતમાં જોયું હતું કે ઉપ, ની અને શત. ઉપ અને ની બે ઉપસર્ગ છે, શદ એનો ધાતુ છે, અને આ શદ ધાતુના ત્રણ અર્થ છે: વિશરણે, અવસાદને, ગમ્ય, અવગમ્ય. આ બધું યાદ રાખવાનું. દર વખતે નવી સ્લેટ લઈને નહીં આવવાનું. 2 મહિના નહીં હોવ ત્યારે આ બધું પાકું થઈ જવું જોઈએ. ખરેખર શદ ધાતુના 3 અર્થ છે. અવસરણે ઢીલું કરી આપે. આ સંસારની ગ્રંથિ છે એને શું કરવી પડે? ઢીલી કરવી પડે. અવસાને એનો નાશ કરી નાખે. પણ એનો નાશ કેવી રીતે થાય? અવગમ્ય તે બ્રહ્મ, અવગમ્ય તે એ બ્રહ્મનું આપણને જ્ઞાન કરાવીને આ સંસાર રૂપી ગ્રંથિનો નાશ કરનાર. તો ત્યાં શબ્દાતુના 3 અર્થ બેસે છે. જો સમજો ત્યાં યોગ્ય ઠરે છે, એટલે આપણે 3 અર્થ ત્યાં લઈએ છીએ. આ ઈશ ધાતુ જે છે એને પણ 3 અર્થ છે. ઈશ ધાતુના 3 અર્થ એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે એના 3 અર્થમાંથી 2 અર્થ જે છે એ અહીંયા કોઈ સંબંધ એને જોડતો નથી. એટલે કે છે ઈશેહે અવિક્ષણ્યાર્થસ્ય. અવિક્ષણ એટલે ફરી ફરી કરવું, વારંવાર જેને કહીએ એક એનો અર્થ છે. અવિક્ષણ્યાર્થસ્ય એટલે કે એક અર્થ છે એનો. બીજો કયો છે? ગત્યર્થસ્ય. આ ગતિનો પણ અર્થ છે, જવું એમ પણ કહેવાય. શંકરાચાર્યજી કહે છે કે ઇહ અસંબંધ અસંભવાત, એ બંને અર્થ અહીંયા સંભવ નથી. અહીંયા કોઈ ગતિનો પ્રશ્ન નથી, કારણ કે પતતિ વાક્ય છે, વાક્યમાં પતતિ એમ કીધું, ગચ્છતિ કીધું જ છે. એટલે ઈશિતમ જે શબ્દ છે એનો ગતિનો અર્થ કરવાની જરૂર નથી. બીજું વારંવારનો પણ કોઈ અર્થ નથી. ઇતિ ઈચ્છાર્થસ્ય એવ એતદ્રૂપમ ઇતિ ગમ્યતે. અને એટલા માટે આ ઈશ, જો આપણે ઈચ્છા જે શબ્દ કહીએ, ઈચ્છાનો ધાતુ ઈશ ધાતુ છે. પછી ઈશમાંથી ઈચ્છા કેમ બન્યું, ગમમાંથી ગચ્છ કેમ બન્યું, એ પછી વ્યાકરણ ભણવું પડે. પણ આપણે વ્યાકરણ નહીં ભણે તો આટલું તો યાદ રહી શકે કે ગમ અને ગચ્છતિ. ઈશનું ઈચ્છ. શંકરાચાર્યજી કહે છે ઈચ્છાર્થસ્ય એવ એતદ્રૂપમ. અહીંયા કયો અર્થ ઠરી શકે? ઈચ્છાનો અર્થ યોગ્ય છે. ઇતિ ગમ્યતે એ આપણને સમજાય છે, કારણ કે પુનઃ પુનઃનો પણ કોઈ મતલબ નથી, ગતિનો પણ કોઈ અર્થ સંભવ નથી. એટલે ઈશ ધાતુનો જે ત્રીજો અર્થ છે, ઈચ્છાર્થ જે છે એ જ અહીંયા યોગ્ય છે. પણ તમે જયારે મેં કીધું ને કે એક વાર શંકરાચાર્યજી પારિભાષિક સમજણ આપવા માંડે, પછી પૂરું સમજણ આપે.
એટલે કે ઈશિતમ જે શબ્દ જે બન્યો ઈશ ધાતુ પરથી, તે પાણીનીના વ્યાકરણને અનુરૂપ નથી. જો સમજ, ઈશ ધાતુ છે અને ત પ્રત્યય છે. તો ઈશ ધાતુમાં જયારે ત પ્રત્યય આપણે લગાવીએ તો ઈષ્ટમ એવું થાય, પણ એ ઈશિતમ એવું છે. એટલે પેલો ઈ લગાવેલો છે. ઈશિતમમાં ઈ છે, ખરેખર ઈષ્ટમ થાય. આપણે જે શબ્દ જાણીએ છીએ ઈષ્ટમ છે, તો કે અહીંયા આગળ તો ઈશિતમ એમ પેલો ઈ લગાવી દીધો. તો આવો ઈ લગાવી દીધો, આ વધારાનો ક્યાંથી આવ્યો? એનો નિયમ છે, પણ આ ધાતુમાં ઈ લાગી શકે નહીં નિયમ પ્રમાણે. એટલે કે છે ઈશિતમ ઇતિ ઈટ પ્રયોગ. આ ઈટ નો જે ઈ જે પ્રયોગ થઈ ગયો, ઈ જે લગાવવામાં આવ્યો એ આમ તો યોગ્ય નથી, પણ આ શ્રુતિ માતા છે. આને કહેવાય શ્રદ્ધા. શ્રુતિ માતા છે, વ્યાકરણ પછી બન્યું. વેદ તો જ્યારે ભગવાને આ સૃષ્ટિની રચના કરી, એ સૃષ્ટિની રચનાની સાથે સાથે ભગવાને આ વેદની રચના કરી જ છે. સમજો, વેદ 5000 વર્ષ પહેલા લખાય ને 10, આ બધી હંબક વસ્તુ છે, માનવાની કોઈ જરૂર નથી. એ લોકોની પાસે એ લોકોની પાસે પુરાવા નથી, મન ફાવે એમ લખતા રહે. ખરેખર તો આ વેદ ઈશ્વરની વાણી છે, અને જ્યારે સૃષ્ટિની રચના થઈ એની સાથે સાથે જ ભગવાને આ વેદની પણ રચના કરી જ છે. અને 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન સ્વયં કહે છે વેદ કરતા, આ વેદનો કરતા પણ કોણ છે? હું જ છું. વેદશ્ચ સર્વૈરહમેવ વેદ્યઃ વેદાંત કૃત. વેદાંત કૃત એટલે કે આ વેદનો કરતા પણ હું જ છું. વેદ વિદેવ ચ અહમ, આ વેદને જાણનારો હું જ છું. વેદનો જાણનારો હું જ છું, વેદનો કરતા પણ હું જ છું. વેદ વેદ્યમ એટલે કે વેદ દ્વારા જે જાણવા યોગ્ય છે એ પણ હું જ છું. વિચાર સમજ. વેદ કરતા ઈશ્વર, અને એટલે વેદના શબ્દો ઈશ્વરની વાણી છે. જો એટલું વારંવાર આ પુસ્તક આપણે ભલે જડ લાગે, પણ આ વેદના જે મંત્રો છે ઈશ્વરની વાણી છે. જો ઈશ્વરની વાણી હોય તો એ જડ હોય કે ચેતન હોય? ઈશ્વરની વાણી જડ હોય શકે? હા. જો એટલા માટે શ્રી કૃષ્ણનું જયારે વર્ણન કરવામાં આવે તો ભગવાનના નખ પણ સ્વપ્રકાશ છે, જડ નથી. આપણા નખ જડ છે, ભગવાનના નખ જડ નથી, એ પણ પ્રકાશિત છે, સ્વપ્રકાશ છે. જેને શ્રી કૃષ્ણનો સ્પર્શ થાય એ ક્યારેય જડ રહી શકે? વિચાર, શ્રદ્ધાને એ સમજ છે. એટલા માટે ભગવાનનો અલંકાર પણ ભગવાનનો સ્પર્શ માત્રથી શું થઈ જાય છે? જીવંત થઈ જાય. સમજ. તો આ વેદની વાણી ભગવાનની વાણી છે. તો ઈશિતમ શબ્દ પણ કોની વાણી છે? ઈશ્વરની વાણી છે. ભલે એ વેદના સંસ્કૃતને સમજવા માટે પાણીની મુનિએ એક વ્યાકરણની વ્યવસ્થા કરી, પણ સીધો નિયમ છે કે કોઈ પણ વ્યવસ્થા હોય એ વ્યવસ્થાની મર્યાદા હોવાની. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ખરેખર પાણીની મુનિના વ્યાકરણ પ્રમાણે ઈશિતમ શબ્દ યોગ્ય નથી, ઈષ્ટમ શબ્દ હોવો જોઈએ. આ પેલો ઈ નો જે પ્રયોગ છે ઈટ પ્રયોગ એને કહેવાય. એટલે ઈટ પ્રયોગ છે ખરો, પણ ઈટ ઈટી પ્રયોગ જે છે એ ઈટ પ્રયોગ ઈશ ધાતુ માટે નથી. એટલે તો પછી અહીંયા તો ઈશિતમ કીધું, ખોટું છે એવું કહી દેવાનું? ખોટું નહીં કહેવાય. એટલે શું કે છે? છાંદસઃ. છાંદસઃ એટલે શું છે? આ પ્રકારે વેદમાં એ યોગ્ય છે. વ્યાકરણ પ્રમાણે પાણીની મુનિના વ્યાકરણ પ્રમાણે યોગ્ય નથી, પણ વેદમાં છે એટલે શબ્દ પણ શું કહેવાય? યોગ્ય છે. જો એટલા માટે હંમેશા બધાને તમારી બુદ્ધિ શું વિચારે ને તમારો તર્ક શું છે ને તમારો અનુભવ શું છે ને એ બાજુએ મૂકવું પડે. ઈશ્વર શું કે છે, શાસ્ત્ર શું કે છે,
તમારો અનુભવ ખોટો હોય પણ શાસ્ત્ર ખોટું નહીં હોય. એટલા માટે આગળ કહી કે નૈસા તર્કેણ મતિહિ, આ તર્કથી આ નથી સમજવાનું. મતિહિ એટલે સમજદારી. આ વસ્તુ તર્કથી નહીં સમજાય. સમજ શાસ્ત્ર કે છે એ યોગ્ય જ હોય, પછી એમાં ખોટું કહેવાની કોઈ જરૂર જ નથી. તમને મને ન સમજાય એટલે આપણે માનતા હોય કે આ કઈ ગરબડ છે. શંકરાચાર્ય કહે છે છાંદસ, આને શું કહેવાય? છાંદસ. તસ્યૈવ પ્રપૂર્વસ્ય, બહુ મજાનું છે. ઈશિતમ પ્રેષિતમ. સંસ્કૃત ભાષાની બીજી વિશેષતા છે. ધારો કે હૃ ધાતુ લે, હૃ એટલે હરતી, હરણ કરે, હરી જાય, લઈ જાય. જો વિચાર, પણ આ હૃ ધાતુ જે છે, કોઈ પણ ધાતુ હોય એની સાથે કેટલાક પ્રત્યય ઉપસર્ગ લગાવવામાં આવે. એ ઉપસર્ગ લગાવે તો ઉપસર્ગના સામર્થ્યથી એનો અર્થ બદલાઈ જાય. હૃ ધાતુ છે, હાર, એના પરથી જાય, એના પર હું આ લગાવું, આહાર, તો શું થાય અર્થ એનો? આહારનો. આહારનો અર્થ શું થાય? ભોજન. પ્રહાર એટલે શું છે? પ્રહાર. જો વિચાર, વિહાર, આહાર, વિહાર, પ્રહાર, સંહાર. ઉપસર્ગ લાગ્યો અને ધાતુનો અર્થ શું થઈ ગયો? બદલાઈ ગયો. અને વિશેષતા છે આહાર, વિહાર, સંહાર, પ્રહાર. અનેક શબ્દ બની શકે. પ્રત્યાહાર. શંકરાચાર્ય કહે છે ધાતુ ઈશિતમ જ છે. પ્રપૂર્વસ્ય નિયોગાર્થે. પ્રપૂર્વસ્ય એટલે શું છે? એની આગળ શું લગાવી દીધો? પ્ર ઉપસર્ગ લગાવી. તો પ્ર વત્તા ઈશિતમ પ્રેષિતમ બની ગયું. તો કે ઈશિતમ નો અર્થ ઈચ્છાથી એવો થાય, પણ જયારે પ્ર ઉપસર્ગ એના પર લાગે તો પ્રેષિતમ બની ગયું. તો કે એનો અર્થ શું થાય? નિયોગાર્થે પ્રેષિતમ ઇતિ. કોની પ્રેરણાથી? એ પ્રેરક કોણ છે? કોની ઈચ્છાથી અને કોની પ્રેરણાથી? આ બધા અર્થ બદલાઈ જાય. એટલે મેં આગળ કહ્યું થોડુંક વ્યાકરણ યાદ રાખવાનું. ભલે સંસ્કૃત વ્યાકરણ આપણે ખટપટ, પણ જેટલું ભણીએ એટલું વ્યાકરણ તો આપણને શું છે? યાદ રહી જવું જોઈએ. તો શું કે છે? પ્રેષિતમ નો અર્થ શું થાય? નિયોગાર્થે. એને શું છે? જોડે છે, એને પ્રેરે છે. ઇતિ એતત તત્ર પ્રેષિતમ ઇતિ એવ ઉક્તે. આ પ્રેષિતમ એવું જ્યારે કહેવામાં આવે તો પ્રેષયિતૃ પ્રેષણ વિશેષ વિષય આકાંક્ષા સ્યા. શંકરાચાર્યજી કહે છે કોની ઈચ્છાથી એક અને કોનાથી પ્રેરાઈને. એટલે પ્રેષયિતૃ એટલે કે એ પ્રેરક કોણ છે? મનને વિષયમાં જવા માટેનો પ્રેરક કોણ છે? એક. અહીંયા બે વિષયની આકાંક્ષા થાય. બે આકાંક્ષા, બે પ્રકારના પ્રશ્નો ઉઠે. પ્રેષિતમ એવું જયારે કહેવામાં આવે તો પ્રેષિતમને શંકરાચાર્યજી બે અર્થ કરતા કે છે. એક અર્થ એવો થાય કોની પ્રેરણાથી, એટલે પ્રેરક કોણ છે? પ્રેષિત વિષય એ કેવી રીતે એને પ્રેરણા કરે છે? આમ પ્રેષણ વિષય પ્રેરક તો છે, પણ કેવી રીતે એને પ્રેરણા કરે છે? એ પ્રેરણા કરવાની જે પ્રક્રિયા જે છે, આમ બે અર્થ અહીંયા આગળ થઈ શકે. કેન પ્રેષયિતૃ વિશેષેણ શંકરાચાર્ય સ્વયં સમજાવે. પહેલો અર્થ થાય કોણ પ્રેષયિતૃ વિશે, કોણ એ પ્રેરક છે? વિશેષ જે છે જેની પ્રેરણાથી આ મન વિષયમાં જાય છે. અથવા તો કીદૃશમ વા પ્રેષણમ, એ કેવા પ્રકારનું પ્રેષણ છે? એ કેવા પ્રકારની પ્રેરણા છે? પ્રેરણા કયા પ્રકારની છે અથવા પ્રેરક એનો કેવો છે? આમ બે અર્થ થાય. ઈશિતમ ઇતિ તુ વિશેષેણ સતી તદ ઉભયમ નિવર્તતે. શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આવું જો આપણે કહીએ તો કે આ ઈશિત શબ્દ તો અહીંયા આપવામાં આવ્યો જ છે. કોની ઈચ્છાથી? તો કે જેની ઈચ્છા હોય એની પ્રેરણા હોય ને. જો સમજ
જેની ઈચ્છા હોય. તો કે આની ઈચ્છાથી પ્રેરાઈને એવું કહીએ તો ચાલે કે નહીં? તદ ઉભયમ નિવર્તતે. તો પછી એની કોઈ જરૂર નહીં પડે. ઉભયમ એટલે શું છે? આ બે અર્થ પછી લેવાની આપણને જરૂર નહીં પડે. કે ઈચ્છા શબ્દ આવી ગયો એટલે પ્રેષિત કહેવાની જરૂર શું છે? કારણ કે ઈશિતમ એમ કીધું એટલે કોની ઈચ્છાથી પ્રેરાઈને, કોની ઈચ્છાથી કેવા પ્રકારે આ મન વિષયમાં જાય છે એવું જો આપણે અર્થ કરી લઈએ તો પછી આ પ્રેષિતમ શબ્દ નકામો થઈ જાય. શંકા ઉઠાવવામાં એટલે શું કહે છે? આ કોની ઈચ્છાથી, કશે ઈચ્છા માત્ર ને પ્રેષિતમ ઇત્યર્થ વિશેષણ નિર્ધારણાત. કે આ વિશેષણનું નિર્ધારણ કરી જ દઈ શકાય છે. કેવી રીતે? કશ્ય ઈચ્છા માત્ર, કોની ઈચ્છા માત્રથી આ મન શું છે? પ્રેષિતમ, એ દિશામાં, વિષયની દિશામાં જઈ રહ્યું છે. એ અર્થ તો નિર્ણય આમાં થઈ જ જાય છે. અભિપ્રેત એટલે કે એ અર્થ એમાં સમાઈ જ ગયો. ઈચ્છા એમ કીધું એટલે પેલો પ્રેરણાનો અર્થ એમાં આવી જ ગયો. અને જો પ્રેરણાનો અર્થ આવી ગયો હોય તો શંકરાચાર્યજી કહે છે એ પ્રેરણાનો અર્થ જો ઈચ્છામાં આવી ગયો હોય તો પછી આ પ્રેષિતમ શબ્દ શું બની જાય? વધારાનો બને. પ્રેષિતમ શબ્દ શું થઈ જાય? વધારા. એટલે કે છે અભિપ્રેત કેને શિતમ ઇતિ એતવેત સિદ્ધત્વાત પ્રેષિતમ ઇતિ ન વક્તવ્ય. આ કેને શિતમમાં જ આ અર્થ આવી જ ગયો એટલે પ્રેષિતમ ન વક્તવ્યમ. આ પ્રેષિતમ કહેવાની જરૂર જ નથી. જો આવો આવી શંકા ઉઠાવવામાં આવે કે પ્રેષિતમ શબ્દ વધારાનો છે ને વધારાનો લાગે જ છે આપણે સમજીએ ત્યારે. એટલા માટે શંકરાચાર્યજી પૂર્વ પક્ષ મૂકે ને આપણને પૂર્વ પક્ષ બરાબર જ લાગ્યા. સમજ આપણને ये भी ठीक है वो भी ठीक है. વેદાંત માટે ये भी ठीक है वो भी ठीक है ને ડેન્જરસ માણસ કહેવાય. એનાથી 10 ફૂટ દૂર જ રહેવાનું. તું તારે માર કે હું મારે મારીએ. વેદાંત ભણવું હોય તો આ બધાથી દૂર જ રહેવું પડે. એટલે શંકરાચાર્યજી આવો એક અર્થ ઉઠાવે કે આ અર્થ આવી ગયો એટલે પ્રેષિતમ ન વક્તવ્ય. આ પ્રેષિતમ કહેવાની કઈ જરૂર જ નથી. એટલું જ નહીં, અપીચ શબ્દ આધિક્યાત અર્થ આધિક્યમ યુક્તમ ઇતિ ઈચ્છયા. શંકરાચાર્યજી કહે છે કોઈ વધારાનો શબ્દ આ મંત્રમાં છે કે શબ્દ આધિક્યાત. એક શબ્દ વધારાનો વાપર્યો એ એક વધારાના શબ્દ દ્વારા આધિક્યમ યુક્તમ કંઈક વધારે આપણને કહેવાનો અથવા કંઈક વધારે આપણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, કંઈક વધારાનો નિર્દેશ કરવામાં આવે. જો વિચાર, ધારો કે હું કહું આવતીકાલે હું મુંબઈ જઈશ, સીધી વસ્તુ છે. આવતીકાલે જ હું મુંબઈ જઈશ. પેલો જ વધારાનો શબ્દ છે, પણ જયારે જ વધારાનો શબ્દ ઉમેરવામાં આવે ત્યારે એ પછી શું કરે છે? એ વધારાનો અર્થ પણ આપણને દર્શાવે. વધારાનો નથી તો કે શંકરાચાર્યજી કહે છે શબ્દ આધિક્યાત અર્થ આધિક્ય. શબ્દ એક વધારે વાપરવામાં આવ્યો પણ એની સાથે સાથે અર્થનું પણ આધિક્ય છે. કંઈક બીજું વિશેષ પણ આપણને અહીંયા કહેવામાં આવી રહ્યું છે. ઇતિ કેમ? તો એ અર્થ આધિક્ય આપણને શંકરાચાર્યજી સ્વયં સમજાવે છે. આ બહુ સુંદર છે. ઈચ્છા, ઈચ્છાથી એવો અર્થ થયો ને કે એને શીતમ એટલે કે કોની ઈચ્છાથી. તો કે આ કોની ઈચ્છાથી એવું જયારે આપણે પ્રશ્ન કરીએ તો એમાં શું થઈ શકે? તો કે છે કર્મણા વાચાવા કેન પ્રેષિતમ. કોની ઈચ્છાથી બરાબર અર્થ કરી દીધો આપણે. પણ કોની પ્રેરણાથી? આ વાણીની પ્રેરણાથી છે, કર્મની પ્રેરણાથી છે કે મનની પ્રેરણાથી છે? જો એટલે હંમેશા આ વાસ્તવિકતા બહુ અલગ વસ્તુ છે. આપણે સંકલ્પ તો ઘણા કરીએ, ઈચ્છા ઘણી કરીએ, પણ કામ થાય છે? જેટલી ઈચ્છા કરી એ ઈચ્છા પ્રમાણે આપણે કરીએ છીએ કર્મ. રામદેવ બાબા આવે ને એટલે પછી શું થાય? પ્રાણાયામ શીખવે,
જેવી રીતે ધ્યાન શીખવે, યોગાસન શીખવે, એટલે આપણે શું નિર્ણય કરીએ? બસ કાલથી મારે ગમે તે થઈ જાય, અડધો કલાક તો કાઢવો જ છે. કેટલા દિવસ અડધો કલાક નીકળે? જે વિચાર. તો ઈચ્છા તમારી છે, પણ પ્રેરણા કોની છે? રામદેવ બાબા તમારી પ્રેરણા છે, પણ એ પ્રેરણાનું બળ કેટલું ચાલે છે? 4 દિવસ. જો સમજો, અર્થનો આધિક્ય અહીંયા છે. શંકરાચાર્ય શું કે છે? આ પ્રશ્ન દ્વારા અહીંયા અર્થ આધિક્ય આપણને દર્શાવવામાં આવ્યું છે. કેમ? 3 વસ્તુ થઈ શકે. કઈ વસ્તુ થઈ શકે? આ ઈશી તમે એવું કીધું તો કે ઈચ્છાથી, કર્મથી કે વાણીથી પ્રેરાય છે. મન વિષયમાં જાય છે તો ક્યાં તો ઈચ્છાથી પ્રેરાય છે, ક્યાં તો કર્મથી પ્રેરાય છે, અને ક્યાં તો વાણીથી. કોની પ્રેરણાથી? શું કે છે? ઈચ્છયા કર્મણા વાચા વા કેન પ્રેષિતમ ઇત્યર્થ વિશેષ અવગંતુમ યુક્ત. કે આવો એક અર્થ આપણે સમજી શકીએ. મન વિષયમાં ગયું, કોની ઈચ્છાની પ્રેરણાથી, કોના કર્મની પ્રેરણાથી, અથવા કોની વાણીની પ્રેરણાથી આ મન ગયું. અહીં શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રશ્ન સામર્થ્ય. પ્રશ્ન સામર્થ્ય કે આ પ્રશ્નનો જો સંદર્ભ આપણે લઈએ તો આ પ્રશ્ન પૂછનાર જે છે, પ્રશ્નનો જે સંદર્ભ આપણે પકડીએ અને આ પ્રશ્ન પૂછનાર જે છે, એ પૂછનાર જયારે આવો પ્રશ્ન પૂછે, કેને શિતમ પતતિ પ્રેષિતમ મન, તો પ્રશ્ન પૂછતા પહેલા એને પણ કંઈક સમજ તો હશે ને. આ પ્રશ્ન ક્યારે ઉઠે? તો એટલે કહું, આપણે એમ કહીએ ચાલો પ્રશ્નોત્તરી રાખીએ, અમને કોઈ પ્રશ્ન છે જ નહીં. કેમ? વિચારે ને તો પ્રશ્ન આવે. આ સમજ આપણને બધું મેં કીધું ને, બે ફીટ ઠીક એટલે પ્રશ્ન ઉઠે જ નહીં આપણને. શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રશ્ન સામર્થ્ય એટલે શું છે? આ પ્રશ્નનો સંદર્ભનો જો આપણે વિચાર કરીએ તો શું થઈ શકે? તો 2 વસ્તુ છે. બહુ સુંદર છે. દેહાદિ સંઘાતાત અનિત્યાત કર્મ કાર્યાત વિરક્ત. કે આવો પ્રશ્ન કોના મનમાં ઉઠે? આગળ મેં કોની પ્રેરણાથી જાય છે? કે મનથી પ્રેરાય. આપણા માટે આ બધા પ્રશ્ન કેવા છે? એકલ મેં કીધું આપણને આ પ્રશ્ન ઉઠતા નથી. કેમ? કે આપણને બધું શું લાગે? એ તો બધું એમ જ ચાલે ને, એમાં હું પ્રશ્ન પૂછવાનું. કોની ઈચ્છાથી મન જાય છે? કેરી ખાવાની ઈચ્છાથી મન જાય. તો આપણા માટે આ ઉત્તર હોય. સમજો જો વિચાર. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રશ્ન પાછળનો વિચારે સમજવા જેવું છે. આપણા માટે બધું સહજ છે. આ પ્રાણ ચાલી રહ્યા છે, આ પ્રાણ એ તો ચાલે. એમાં પૂછવાનું કોની પ્રેરણાથી પ્રાણ ચાલે? આ પ્રાણને કોણ પ્રેરણા આપી રહ્યું? એ પૂછવાની જરૂર છે. ચાલી રહ્યું. શંકરાચાર્યજી કહે છે તમને પ્રશ્ન નથી ઉઠતો, પણ આ શિષ્યને પ્રશ્ન ઉઠ્યો. તો એ પ્રશ્ન ઉઠવા પાછળ એને કંઈક તો વિચાર્યું હશે ને. નહીં તો ઈશિતમ પ્રેષિતમ શું કામ કહેવાનું હોય? જો એટલે પૂછવા વાળું બુદ્ધુ હોય એમ નહીં માનવું. પૂછવા વાળાને કંઈક વિચાર હોય તો જ પૂછે. શંકરાચાર્યજી કહે છે દેહાદિ સંઘાતા. દેહાદિ સંઘાતથી, આ દેહાદિ સંઘાત કેવો છે? અનિત્યાત, અનિત્ય છે. એટલું જ નહીં, અનિત્યાત કર્મ કાર્યાત. આ કર્મ આદિ જે છે આ બધાથી વિરક્ત. જેને આ દેહાદિ સંઘાતથી અને દેહાદિ સંઘાતથી જે કર્મ કરવામાં આવે છે એ બધાથી જેને વૈરાગ્ય થઈ ગયો છે. કેમ? કેમ કરીશ? પેલો બૃહદ ઉપનિષદમાં પ્રશ્ન
કિમ પ્રજયા કરિષ્યામઃ, આ પ્રજાથી અમે શું કરીશું? આપણને તો પ્રજાથી શું કરીશું આવે જ નહીં. કેમ? હમણાં પેલા બેન એક મને કહી ગયા, આ મારા છોકરાને 3 વર્ષ પરણ્યા, 3 વર્ષ થઈ. જો આટલું એક વાક્ય જ બોલવા એટલે સમજી જવાનું એ શું કહેવા માંગે. ઘરમાં પારણું બંધાયું, શું કહેવાય? એટલે આપણને તો એ પ્રજા ઉપયોગી લાગે, યોગ્ય લાગે. પણ જે વૈરાગ્યવાન છે એ શું કે છે? કિમ પ્રજયા કરિષ્યામઃ, આ પ્રજાથી અમે શું કરીશું? કિમ કર્મણા, આ કર્મથી અમારે શું કરવું છે? આમ જેનું વૈરાગ્ય આ બધા પ્રત્યે, કર્મ પ્રત્યે, પ્રજા પ્રત્યે, ધન પ્રત્યે વૈરાગ્ય જેના મનમાં કેળવાયો છે, એવો વ્યક્તિ આ પ્રશ્ન, એવી વ્યક્તિ આ પ્રશ્ન પૂછે. જો આપણે પ્રશ્ન નહીં દેખાય કે આ બધામાં આપણને પ્રયોજન દેખાય છે. જ્યાં સુધી આ ધનમાં, ધર્મમાં, પુત્રમાં બધાને પ્રયોજન દેખાતું જોઈએ. આ સમજતું, ભલે ને આપણે એમ કે મન તો બધાથી વૈરાગ્ય છે, એક પ્રસંગ બને એટલે બધો વૈરાગ્ય ઉડી જાય. આ સમજ એટલે કહું, કેટલાય લોકો મને આવ્યું, આ મારા છોકરાનું પરણાવી દો, અમારી છોકરી પરણીને સાસરે જાય, તમારા ક્લાસમાં હું રેગ્યુલર. એક બેન જેટલી વાત પણ બધી સાચી હોય. આ સમજ કે કલ્પના કરવાની જરૂર જ નથી. આંખ ને કાન ખુલ્લા રાખીએ ને એટલે પૂરતા દ્રષ્ટાંત મળી જ રહે આપણને. એટલે દ્રષ્ટાંતની કલ્પના કરવી નહીં પડે. એ મગજ એમાં વાપરવાની જરૂર પડે જ નહીં. આ સમજ એટલે એમની છોકરી પરણી ગઈ, સાસરે ગઈ, છોકરાને પરણાવ્યો. ચાલો હવે તો બહુ ઘરે આવી ગઈ, કેમ ક્લાસમાં નથી આવતા હજી? કે બહુ નોકરી કરે. બહુ સેટ થઈ ગઈ, બધું જ હવે કેમ નથી આવતું? છોકરી આવી છે મારે. કેમ? એને 8મો મહિનો ચાલે. આવી છે. એનો અર્થ શું થયો? કઈક ચાલતું જ. આ બધામાં આપણને પ્રયોજન જો એટલા માટે વૈરાગ્ય એટલે વૈરાગ્ય એટલે આનું પ્રયોજન નથી આપણા જીવન. આપણે કર્તવ્ય કર્મનું પાલન તો કરવાનું છે. છોકરી સાસરેથી આવી તો એને રાખવાની જ છે ને, છોકરાને મોટો કરવાનો જ છે. એ તો કર્તવ્ય કર્મ છે. કર્તવ્ય કર્મની ના કોઈ પાડતું નથી, પણ એનું આપણા જીવનમાં કોઈ પ્રયોજન નહીં હોય. એટલે એમ કે છે આ બધાથી શું છે? અનિત્ય. આ બધું કેવું છે? અનિત્ય છે. કર્મ કાર્ય એ કર્મથી ઉત્પન્ન થયું, કાર્ય જે ઉત્પન્ન થયું. આ દેહાદી સંઘાત પણ કેવો છે? પંચીકૃત પંચમહાભૂતૈ સત્કર્મજન્ય. સત્કર્મજન્ય આ કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલું. જે કર્મથી ઉત્પન્ન થયું છે તો કેવું છે? નિત્ય છે? અનિત્ય છે. આ શરીર અનિત્ય છે, સૂક્ષ્મ શરીર અનિત્ય છે. આ જગત પણ કેવું છે? અનિત્ય છે. આમ અને વિવેક કહેવાય. નિત્ય અનિત્યનો આપણે વિવેક કરીએ. એટલે કે છે નિત્યા કર્મ કાર્ય વિરક્ત અતઃ અન્ય કૂટસ્થમ નિત્યમ વસ્તુ બુભૂત સમાન પૃચ્છતિ. કે આ જગતમાં હું જે પણ કઈ જોઉં છું એ સર્વ અનિત્ય છે. અને આ સર્વ અનિત્ય છે તો આ સર્વ અનિત્યનું અધિષ્ઠાન કઈક નિત્ય તો હોવું જોઈએ કે નહીં? આ સર્વ વિકારી છે તો સર્વ વિકારીનું અધિષ્ઠાન કૂટસ્થ નિર્વિકારી કઈક હોવું જોઈએ કે નહીં? જો વિચારો, આઈન્સ્ટાઈને એ જ કહી છે ને કે સાપેક્ષવાદ મેં આપ્યો તો ખરો, પણ કોઈક નિરપેક્ષ વસ્તુ હોવી જોઈએ જેના આધારે આ સાપેક્ષ વસ્તુ ટકી શકે. તો આ સાપેક્ષ છે, અનિત્ય છે, એનાથી મને કોઈ પ્રયોજન નથી. કિમ પ્રજયા કરિષ્યામઃ કિમ ધનેન કિમ કર્મણા. આમાં પ્રયોજન દેખાતું જ નથી. જો આને જ વૈરાગ્ય કહેવાય. આપણે બધામાં જ પ્રયોજન લાગે. જો સમજો, આપણે તો શું કહીએ? તો મરેલો સાપ એક કામ લાગે. જો સમજો, એટલે મરેલા સાપમાં આપણને તો શું દેખાય છે? પ્રયોજન દેખાય. જો એટલા માટે જ કહું, આ ભંગાર વાળો છે ને ખરેખર આપણા પર ઉપકાર જ કરે છે. આપણે ભંગાર વાળા પર ઉપકાર નથી કરતા. સમજો કેમ?
બેન લાવો ને ડબ્બો હોય, પસ્તી હોય, આપણું જૂનું કંઈક હોય, આપી દો બેન, ચાલો લાવો. આ ઘરમાં રંગકામ કરે ને બધું જૂનું કાઢી નાખો બેન. એટલે એ આપણી પાસે શું કરાવે? અપરિગ્રહ કરાવે. એને શું કહેવાય? અપરિગ્રહ. આપણે બધું સંગ્રહી રાખેલું હોય, એ આવીને શું કરાવી જાય? કઢાવી જાય. અને આપણને યાદ નહીં આપણા માળિયામાં શું શું, એને બધી ખબર હોય. એને ખબર બધાના ઘરમાં શું શું પડેલું હોય. એટલે આખું લિસ્ટ એ બોલી જ જાય. આપણને એમાં પ્રયોજન દેખાય. પેલો બતાવે જેને એબીસીડી આવડતી નથી, જે 4 ધોરણે ભણેલો નથી, એ તમને શું કરી જાય? એ તમારું ગુરુ છે. આ સમજો કેમ? તમને અપરિગ્રહ શીખવે. આ સમજ. અને તમને યાદ નહીં, એને ખબર હોય તમારા ઘરમાં શું શું પડે. એટલે કે પેલા તેલના ડબ્બા જા એ બોલે તે સાંભળવા જેવું. એ લિસ્ટ જે બોલે ને, જૂના કોથળા હોય બેન, લાવો બેન કોથળા ને તેલના ડબ્બા ને. કેમ કેમ કરીશ? આનાથી અમારે શું કરવું? નિષ્પ્રયોજન. આમાં કોઈ પ્રયોજન છે જ નહીં. પણ આ બધી અનિત્ય વસ્તુ છે, વિકારી છે. તો આ બધાની અધિષ્ઠાન રૂપે કોઈ નિત્ય વસ્તુ, નિર્વિકારી વસ્તુ હોવી જોઈએ. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? નિત્યમ કૂટસ્થમ વસ્તુ. આ બધાથી અન્ય કોઈ નિત્ય કૂટસ્થ વસ્તુને જાણવાની ઈચ્છા. બુભુત સમાન શું છે? જો જિજ્ઞાસા શબ્દ છે એ જ્ઞાસ ધાતુ પરથી આવે. જાણવાની ઈચ્છા એ તો બુદ્ધ ધાતુ છે. એને પણ જાણવાનો અર્થ થાય બોધથી. બુદ્ધ પરથી જ બુદ્ધિ આવે, બુદ્ધ પરથી જ બોધ આવે. એ પણ જ્ઞાનના અર્થમાં છે. તો જેમ જ્ઞા પરથી જિજ્ઞાસા શબ્દ બન્યો, જાણવાની ઈચ્છા. એક રીતે બુદ્ધ ધાતુ પરથી પણ બની શકે. એને બુભુત્સા કહેવામાં આવે, જાણવાની ઈચ્છા. અને જાણવાની ઈચ્છા વાળો બુભુત્સમાન, એટલે કે જેને જાણવાની ઈચ્છા છે, બુભુત્સમાન પૃચ્છતે. આ નિત્ય કૂટસ્થ વસ્તુ જાણવાની ઈચ્છા વાળો શિષ્ય આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યો છે. એને એટલે કે છે ઇતિ સામર્થ્ય. અને એના સામર્થ્યથી આપણે એટલી વસ્તુ તો ન ઉપપદ્ધતિ, એટલું તો આપણે નક્કી કરી શકીએ કે આ દેહાદિ સંગાત જે છે બરાબર અનિત્ય છે, દ્રશ્ય છે. અને આપણું વાક્ય કયું છે? યદ્રશ્યમ તજ્જડમ તદ અનિત્યમ. ત્યાં પૂછી જ નાખો. યદ્રશ્યમ તજ્જડમ તદ અનિત્યમ. એટલે શંકરાચાર્ય સામર્થ્ય જશે. આ સામર્થ્યથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે દેહાદિ સંગાત અનિત્ય છે, જડ છે. જો એ જડ છે તો જડ કોઈને પ્રેરણા આપી શકે? સમજ. પ્રેરણા આપનાર કેવું હોવો જોઈએ? ચેતન હોવો જોઈએ. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે ઈતરથા ઈચ્છા વા કર્મ ભિહિ દેહાદિ સંગત્યસ્ય પ્રેતૃત્વમ પ્રસિદ્ધમિતિ પ્રશ્નઃ અનર્થક એવ સ્યાત્. ઈતરથા એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે કે જો ઈચ્છાથી, વાણીથી કે કર્મથી આ દેહાદિ સંગાત પ્રેરાય છે એવું જો તમે કહો તો પછી પ્રશ્ન નકામો થઈ જાય. કારણ કે એ તો બધાને જ ખબર છે કે આ દેહાદી જે પ્રવૃત્તિ કરે છે કોને કારણે? મનથી પ્રેરાઈને, ઈચ્છાની પ્રેરણાથી, કર્મની પ્રેરણાથી, વાણીની પ્રેરણાથી. તો પછી તો પ્રશ્ન નકામો થઈ જાય. પણ પ્રશ્ન ક્યાં આગળ છે? એટલે આગળ શંકરાચાર્ય અનિત્ય, આ દેહાદી સંગાત અનિત્ય છે, જડ છે. જો એ જડ હોય તો એ પછી કોઈને મનને પ્રેરણા આપી શકે નહીં. અને એટલે કે છે એવમપી પ્રેષિત શબ્દસ્ય અર્થ ન પ્રદર્શિત એવ. અને એટલા માટે આ દેહાદી જે સંગાત છે એ સ્વતંત્રપણે તો જઈ શકે નહીં, એને પ્રેરણા આપનાર કોઈ હોવું જોઈએ. જો વિચાર ઘરે પણ કહું આ ટ્રેન ચાલે છે, પણ ટ્રેન એની જાતે ચાલે છે એવું કહું તો એની જાતે ચાલી શકે? પ્રેરણા
ટ્રેનને ચલાવનાર ચેતન હોવો જોઈએ. અને શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રશ્ન બહુ સૂક્ષ્મ છે, આપણને ઉપર છલ્લો લાગે છે, પણ આ પ્રશ્ન દ્વારા આ પૂછવામાં આવી રહ્યું કે કોની પ્રેરણાથી આ બધું થઈ રહ્યું છે, કોની પ્રેરણાથી વાણી બોલે છે, કોની પ્રેરણાથી આંખ જુએ છે, કોની પ્રેરણાથી કાન સાંભળે છે, કોની પ્રેરણાથી પ્રાણ ચાલી રહ્યો છે, કોની પ્રેરણાથી મન વિષયમાં જઈ રહ્યું છે. કેમ કે મન પણ સૂક્ષ્મ શરીર છે, પ્રાણ પણ સૂક્ષ્મ શરીર છે, ચક્ષુ શ્રોત્ર સૂક્ષ્મ શરીર છે. તો સૂક્ષ્મ શરીર છે, પંચમહાભૂતોનું બનેલું છે, તો પછી એ સ્વયં તો કેવા છે? જડ છે, સંઘાત છે. તો જો એ સંઘાત હોય તો પોતે જ પોતાને પ્રેરણા આપી શકે નહીં, બીજાને પ્રેરણા આપી શકે નહીં. આ જડની વ્યાખ્યા શું થાય? જે પોતાને પણ નહીં જાણે અને બીજાને પણ ન જાણે એને જડ કહેવાય. આ ટેબલ પોતાને ટેબલ જાણે છે? ટેબલ એમ જાણે છે હું ટેબલ છું? પોતાને જાણતું નથી, બીજાને જાણે છે અને જડ. ચેતન કોને કહેવાય? જે પોતાને પણ જાણે છે, બીજાને પણ જાણે, એને ચેતન કહેવાય. તો કે દેહાથી સંઘાત તો શું છે? આપણને ચેતન દેખાય છે, જો સમજો આપણા હાથ હલે છે ને કાન જુએ સાંભળે છે તો ચેતન નહીં કહેવાય. આપણને તો એ જ દેખાય છે. આપણને શું લાગે? શરીર કર્મ કરે છે, કાન સાંભળે છે, આંખ જુએ છે, આંખ જ જુએ છે. એમાં કોની પ્રેરણાથી શું પૂછવાનું? આપણને તો આવો જ પ્રશ્ન આવે. શંકરાચાર્ય કહે છે નહીં. કેમ? આ મનમાં પ્રેષિત શબ્દ છે અર્થ. જો તમે એવો અર્થ કરવા જાઓ કે દેહાદિ સંગાતને પ્રેરણા આપનાર વાણી અને આ બધા જે કર્મ કે ઈચ્છા છે, તો પછી આ પ્રશ્ન નકામો થઈ જાય અને પ્રેષિત શબ્દનો જે અર્થ છે એ પણ એમાં પ્રદર્શિત ન થઈ શકે. તો પછી તમારી દ્રષ્ટિ વિચારે તો પછી આ પ્રેષિત શબ્દ વધારાનો થઈ જાય. એટલે કે છે ન સંશયવતઃ અયમ પ્રશ્ન. શંકરાચાર્ય છે ના એટલે શું છે? નહીં, એવો અર્થ કરવાની જરૂર નથી. કેમ? સંશયવતઃ અતઃ પ્રશ્ન ઇતિ પ્રેષિત શબ્દસ્ય અર્થ વિશેષ ઉપપદ્યતે. સંશયવતઃ એટલે શું છે? એના મનમાં આ સંશય. કોને કારણે? કારણ કે એ જુએ છે આ દેહાદી સંઘાત છે, અને જો એ સંઘાત હોય તો અનેક અંગ ઉપાંગના જોડવાથી બનેલું એ સંઘાત છે. તો જો સંઘાત જડ હોય, ચેતન હોય ને, અને જો એ જડ હોય અને ચેતન નથી, તો આ શંકા આપણા મનમાં આવવી જોઈએ કે આ બધાને પ્રેરણા આપનાર કોણ છે? આવો સંશયવત, સંશય કરનારનો આ જે પ્રશ્ન છે વિશેષ ઉપપદ્યતે, અને પ્રેષિત શબ્દ આવશ્યક છે. એમાં ઈચ્છા માત્રથી પ્રવૃત્તિ નહીં થાય. દેહાદી સંઘાતમાં જે પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે એને પ્રેરણા આપનાર પણ કંઈક હોવું જોઈએ, તો જ પછી આ થઈ શકે. અને એટલે કે છે કિમ યથા પ્રસિદ્ધમેવ કારણકરણ સંઘાતસ્ય પ્રેષિતૃત્વમ કિમ વા સંઘાત વ્યતિરિક્તસ્ય. એટલે કે છે શંકરાચાર્યજી કહે છે અહીંયા આ પ્રકારથી પ્રશ્ન પૂછી શકાય. યથા પ્રસિદ્ધમેવ, કે જે પ્રસિદ્ધ છે, લોકોના અનુભવમાં છે કે આ દેહાદી સંઘાતને પ્રેષયિત્વ, એનો પ્રેરણા આપનાર જે છે એ કોણ છે? કર્મથી થાય. જો પ્રવૃત્તિ કોને કારણે થાય? કર્મથી પ્રવૃત્તિ થાય, વાણીથી પ્રવૃત્તિ થાય, અથવા તો ઈચ્છાથી થઈ શકે. આ પ્રસિદ્ધ અર્થ છે. કિંવા સંઘાત વ્યતિરિક્તસ્ય, અથવા એ પ્રેરણા આપનાર કોણ છે? આ સંઘાતથી અન્ય છે. એટલું જ નહીં, સ્વતંત્ર, સ્વતંત્ર ઈચ્છા માત્ર ને એવ મનાદિ પ્રેષયિતૃત્વમ. સંઘાત મન કર્મ આદિની પ્રેરણાથી પ્રવૃત્તિ કરે છે, અથવા તો આ સંઘાતથી અન્ય કોઈક છે જેની પ્રેરણાથી મન આદિ પ્રવૃત્તિ કરે છે. એનો શું છે?
આ પ્રશ્ન પૂછનાર વિચાર કરનાર છે. એને પોતાની રીતે વિચાર કરી લીધો છે. એને પોતાની રીતે કેટલીક સમજદારી કેળવી છે કે એટલું તો એને ખ્યાલ આવી ગયો આ દેહાદી સંગાત અનિત્ય છે, એ સંગાત છે. સંહતાના પરાર્થત્વ, આ સંગાત છે તો સંગાત કોને માટે હોય? બીજા કોઈ ચેતન માટે. પર એટલે ચેતન. જે રીતે ગાડી સંગાત છે, ગાડી અનેક અંગ ઉપાંગને જોડીને બનાવેલું એક સાધન છે. તો ગાડી ગાડી માટે છે. ગાડી કોના માટે છે? કોઈ ચેતન માટે છે. એ જ રીતે આ શરીર સંઘાત છે. જો એ સંઘાત છે તો શરીર શરીર માટે છે, શરીર મન માટે છે ને. સંઘાત વ્યતિરિક્ત, આ સંઘાતથી અન્ય કોઈ ચેતન હોવું જોઈએ. અને એ ચેતન કેવું હોવું જોઈએ? સ્વતંત્રસ્ય. આ સંઘાતથી એ કેવો છે? સ્વતંત્ર છે. અને એની ઈચ્છા માત્રથી આ સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ શક્ય બને છે. અને એટલે કે છે અસ્ય અર્થ પ્રદર્શનાર્થમ કેનેશિતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ ઇતિ વિશેષણમ. આ પ્રશ્ન આવો વિશેષ પ્રકારથી કેમ પૂછવામાં આવ્યો કે દેહાદિ સંગાત જે જડ છે, અનિત્ય છે, મન, ઈચ્છા, વાણી પણ સંગાત છે, સૂક્ષ્મ શરીર છે. તો સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર સંગાત છે. તો સંગાતથી ભિન્ન, નિત્ય, નિર્વિકારી, સ્વતંત્ર જે વસ્તુ છે એ જાણવાની ઈચ્છાથી આ પ્રશ્ન પૂછવા કે કોની પ્રેરણાથી અને કોની ઈચ્છાથી આ મન વિષયમાં જાય છે. કેમ? નતુ સ્વતંત્રમ મનઃ સ્વવિષયે સ્વયં પતતિ ઇતિ પ્રસિદ્ધમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ તો પ્રસિદ્ધ જ છે. ગાડી એની જાતે ચાલી શકે નહીં. કેમ? સંઘાત છે, જડ છે. એ મન પણ જડ છે, દ્રશ્ય છે, અનિત્ય છે. તો શંકરાચાર્યજી કહે છે અને પ્રસિદ્ધ વસ્તુ છે કે મન પોતે પોતાના વિષયમાં સ્વતંત્રપણે જઈ શકે. મન કેવું છે? જડ છે, દ્રશ્ય છે. અને એટલા માટે એને પ્રેરણા આપનાર કોઈક હોવું જોઈએ. કારણ કે મન સ્વયં એ જઈ શકે એમ છે જ નહીં. તત્ર કથમ પ્રશ્ન ઉપપદ્યતે. અને એટલા માટે પછી આ પ્રશ્ન કેવી રીતે તમારો યોગ્ય કહેવાય? યદિ સ્વતંત્ર મનઃ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ વિષય સ્યાત તર્હિ. ત્યાં બહુ સુંદર તર્ક કરે છે. ધારો કે માની લો, યદિ એટલે કે ધારો કે મન પોતાની પ્રેરણાથી પોતાની જાતે જ પ્રવૃત્તિને નિવૃત્તિ કરે છે. તો બરાબર સાંભળજો, આ બહુ સરસ તર્ક. મન પોતે જ સ્વતંત્રપણે પ્રવૃત્તિને નિવૃત્તિ કરે છે એવું જો તમે સ્વીકારો તો પછી આ એક પ્રશ્ન મનમાં આવે. તર્હિ એટલે કે તો પછી સર્વસ્ય અનિષ્ટ ચિંતનમ ન સ્યાત. તો ક્યારેય કોઈ પોતાનું અનર્થ ચિંતન કરશે? પોતે જ પોતાને નુકસાન પહોંચાડશે? ડોક્ટરે કીધું છે ડાયાબિટીસ છે ને અત્યારે 270 સુગર છે, ખાંડને પકડતાય નહીં. તો પછી શું કરે? આજે તો 3 હાફૂસ ખાઈ નાખી. શું કહેવાય? 3 હાફૂસ ખાઈ નાખી. જો વિચાર આ કરે. અનર્થ ચિંતન કરશે મન, કરે છે એ વાસ્તવિકતા છે. એટલા માટે કોઈ તમને નુકસાન પહોંચાડતું નથી, તમે પોતે જ પોતાને નુકસાન પહોંચાડો. આ સમજો. નાના છોકરાઓ હોય તો દીવો પ્રગટાવેલો હોય, આપણે ભગવાન દીવો સળગાવેલો નહીં કહેવાય, ઘરે સળગે પછી દીવો શું કરવાનો હોય?
કેટલાક શબ્દો આપણા ડિક્શનરીમાંથી શું થવા જોઈએ, મગજને ડિક્શનરીમાંથી કાઢી જ નાખવાના. પેલો ઇરેઝર આવે ને, ઇરેઝ કરી નાખવાનું. ઘરમાં નાનું બાળક હોય ને, ઘૂંટણીએ પડતું હોય, એટલે ત્યાં આવે તેની નજર ક્યાં જાય? પહેલી પેલી દીવાની જ્યોત પર જાય. અને જ્યાં દીવાની જ્યોત છે એ લોકોને બે જ વસ્તુ આવડે, પકડતા આવડે ને ખાતા આવડે. નાના છોકરાઓ શું છે, એ લોકોની બે જ ઇન્દ્રિયો સારી રીતે વિકસિત હોય, એક સ્પર્શની ઇન્દ્રિય અને બીજી કઈ ખાવાની ઇન્દ્રિય. એટલે જે વસ્તુ જોઈએ ને એટલે પહેલા એને પકડે અને પછી એને શું કરે? મોઢા. એટલે દીવો જોયો એટલે પહેલો હાથ ક્યાં મારે? એટલે દીવા પર. અને આપણે એને પકડી લઈએ. ધારો કે આપણે આંખ મીચીને બેઠા ને પેલા એમ હાથ માર્યો, શું થવાનું? દાળ જોવાનું. જો વિચાર. એટલું જ નહીં, વળી પાછો પેલો રસોડામાં જઈએ તો ત્યાં શું કરવાનું? એક પરાક્રમ કરે. તો એક વાર ખબર પડી કે આ દાજે છે, છતાં પણ એ શું કરતો રહે? એ 1.5 વર્ષનો એમ નહીં, સમજો એ 10 વર્ષનો થાય પછી એ 8 વર્ષનો થાય ત્યારે આવું જ કરતો હોય. જુએ છે કે આ મારે નુકસાન કરનાર, તોય શું છે? વિચાર. તો 15 વર્ષનો હોય ત્યારે જે કરતો હોય ને એ 75 વર્ષે કરતો હોય. ખાલી વિષય બદલાઈ ગયો, બાકી નુકસાન તો કરતો જ હોય. આ હાલત મનુષ્ય ની જો આ સમજ. એટલે તમે 70 વર્ષના થાવ ને 80 વર્ષના થાવ, પણ પ્રશ્ન તો શું છે? હજી પણ આ બધામાં આપણને પ્રયોજન દેખાય છે. હજી પણ આ બધાથી આપણને આટલા અનુભવ પછી પણ વૈરાગ્ય થતો નથી. વિચાર. કેટલાક લોકો વળી એનાથી હોશિયાર રહ્યા. તમે સંન્યાસી બની ગયા ને તમને ખબર નહીં પડે. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે, જો મન સ્વતંત્રપણે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ કરતું હોય તો ક્યારે અનિષ્ટ ચિંતન ન. અનિષ્ટ ચિંતન ક્યારે એ કરશે? અનર્થમ ચ જાનન સંકલ્પયતિ. આ અનર્થ છે એવું જાણીને એ પોતે જ સંકલ્પ કરશે અને પોતે જ એમાંથી શું કરશે? પોતાને પાછો ખેંચી લેશે. પણ આપણે તો જોઈએ જ છે કે હાથે કરીને બધા નુકસાન કરી જ રહ્યા છે. હાથે કરીને પછી શું કરે છે? આ સંસારમાં પડે છે ને સંસારમાં દુઃખી થાય છે. એ શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રસિદ્ધ, જો આ સમજો આને પ્રસિદ્ધ કહેવાય. જોઈએ છે કે લોકો દુઃખી થાય છે, ખબર છે કે આ દીકરી તમારું સાંભળવાની નથી, છોડી દો. મારી દીકરીને શું કરીએ? છૂટે છે નથી છૂટતું. એનો શું થયો? હાથે કરીને આગમાં આપણે હાથ નાખીએ છીએ, દુઃખી થઈએ છીએ. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે જો મન સ્વતંત્રપણે જો વિચારતું હોય, પ્રવૃત્તિ કરતું હોય તો અનર્થમાં ક્યારેય હાથ નાખે નહીં. પણ એ નાખે છે પ્રસિદ્ધ છે. એનો શું થયો? કોઈ બીજું પ્રેરણા આપનાર હોવું. આગળ આપણે કાલે. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ